Good morning, student. In DBMS, previous lecture we will just discuss about various types of data models. Data models which used to represent database symbol graphically by using collection of records, collection of tables, and the relationship between those tables. Mainly એના બે type હતા, physical and logical data model. Logical data model further divided into two types: record based logical data model and then object based logical data model. એમાં record based logical data model છે, એમાં આપણે further three types જોયા હતા: the hierarchical model, the network model and the relational model. Clear? આટલી વસ્તુ જોઈતી આપણે. So today we just start with object based logical data model. Start with today's topic, object based logical data model. Mainly object based logical data model also used to describing data at the logical level and view level. Clear? Generally જે આપણે record based data model છે એ શેના માટે यूज થતા હતા? To describing logical structure, એટલે કે ડેટા છે કઈ રીતે સ્ટોર થયો છે, કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે, એની વચ્ચે રિલેશનશિપ કઈ રીતે છે, एक्चुअल ડેટા એની અંદર કઈ રીતે સ્ટોર થયો છે. ક્લિયર? સેમ વે ઓબ્જેક્ટ બેઝ લોજિકલ ડેટા મોડલ છે એ લોજિકલ લેવલ અને વ્યૂ લેવલ ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે જ યુઝ થાય છે. બરાબર? બે સેમ છે, કોન્સેપ્ટ અલગ છે. ટુ રિપ્રેઝન્ટ data and relationship between those data. Clear? બધા મોડેલ છે, બધાનો કોન્સેપ્ટ છે એ સેમ છે. બરાબર? ટુ રિપ્રેઝન્ટ ડેટા એન્ડ રિલેશનશિપ બિટવીન ડેટા, બટ થોડુંક કોન્સેપ્ટ અલગ અલગ છે. બરાબર? ફંક્શનાલિટી સેમ છે. રિપ્રેઝન્ટ જેમ ડેટાને અને રિલેશનશિપને કરે છે એ અલગ અલગ છે. ઓકે, સો the most widely used record based logical data models are the entity relationship model, object oriented model, binary model, semantic model and the functional data model. Among all these models, entity relationship model and object oriented model are described here. Means આપણે આ બે છે એ ડીપમાં જોવાના છે. So starting with entity relationship model. Okay, the entity relationship model is based on example of real world. Example of real world means a real world consists of collection of basic object and relationship between these object. Real world means કે તમે consider કરો, બરાબર? real world તો એની અંદર ઘણા બધા objects છે, like anything. તમે કોઈ પણ વસ્તુનો object કહી શકો. બરાબર? સપોઝ કે તમે કોઈ બુક કયો તો એ બુક ને તમે object કહી શકો. પેન, ક્લિયર? તો પેન ને તમે એક object કહી શકો. કોઈ પર્સન તો એ પર્સન ને પણ તમે object કહી શકો. ક્લિયર? લાઈક એનીથિંગ ઇન અ રિયલ વર્લ્ડ. બરાબર? જે વસ્તુ એક્ઝિસ્ટ છે એને તમે એક ઓબ્જેક્ટ કહી શકો. જે એક ઓબ્જેક્ટ છે એ બીજા ઓબ્જેક્ટ થી કેવો પડે છે? અલગ પડે છે. ક્લિયર? This model also refer as ER model. Clear? Entity relationship છે તો શોર્ટ માં તમે એને ER model પણ કહી શકો. These basic objects are called entities. Clear? Generally entity relationship model છે એમાં જે ઓબ્જેક્ટ ની વાત આપણે કરી હમણાં, there are various types of objects consist or exist in a real world. Clear? તો એને આપણે અહીંયા એન્ટિટી તરીકે રિફર કરી શકીએ, અથવા તો તમે ટેબલ કહી શકો. બરાબર? એન્ટિટી રિલેશનશિપ છે એની અંદર આપણે ટેબલ્સ છે, બરાબર, અથવા તો ઓબ્જેક્ટ્સ છે એને શું કહેશું? એન્ટિટી. They are differentiating from other entity. Clear? જે entity છે that is exist in the real world, that is different from other entity. Suppose તમે કોઈ એક
પર્સન છે બરાબર, કોઈ કસ્ટમર નું એક્ઝામ્પલ લઈ તો એ કસ્ટમર નું ટેબલ અલગ હોય અને એમ્પ્લોય નું ટેબલ અલગ હોય. તો કસ્ટમર છે એ એમ્પ્લોય થી કેવું છે, અલગ છે. કસ્ટમર ઇઝ વન એન્ટિટી એન્ડ એમ્પ્લોય ઇઝ અનધર એન્ટિટી. તો એ કસ્ટમર છે એ એમ્પ્લોય થી અલગ છે. અથવા તો તમે કસ્ટમર ટેબલ જ કન્સિડર કરો તો કસ્ટમર ટેબલ ની અંદર સપોઝ કે more than 100 records છે. So each customer is differ, or we can say that differentiate with other customer also. Clear? એક કસ્ટમર છે એ પણ બીજા કસ્ટમર થી કેવો હોઈ શકે, અલગ હોઈ શકે, બીકોઝ આઈડેન્ટિટી એની અલગ થાય, એનું નામ અલગ હોય, એનું આઈડી અલગ હોય. ક્લિયર? અને બીજા આપણે કોઈ પણ રેકોગ્નાઇઝેશન, ફેસ રેકોગ્નાઇઝેશન ગણી તો એમાં પણ હાઇટ છે, વેઇટ છે, કલર છે, બરાબર, એના ઉપરથી આપણે એને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. સો each and every object, or we can say that each and every entity is different with other entity. So next આપણે જોઈએ આગળ. For example, each customer is an entity, also each account is an entity. Clear? આપણી પાસે જે બે ટેબલ પ્રીવિયસલી જોયા હતા કે ભાઈ એક કસ્ટમર ટેબલ છે તો એને તમે એન્ટિટી કહી શકો, અકાઉન્ટ છે એને તમે એન્ટિટી કહી શકો. A set of attributes or properties which is describing each entity is called entity set. Clear? A set of attributes means suppose આપણે કસ્ટમર એન્ટિટી કન્સિડર કરી તો કસ્ટમર નું આઈડી, કસ્ટમર નું નેમ, then after એનું એડ્રેસ, સિટી, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ કસ્ટમરને શું કરશે, રિપ્રેઝન્ટ કરશે, કસ્ટમરને આઈડેન્ટિફાય કરશે. તો એને તમે એન્ટિટી સેટ કહી શકો. કસ્ટમર જો એન્ટિટી છે તો આ બધી એની જે ઇન્ફોર્મેશન તમે કલેક્ટ કરશો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ટિટી સેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અકાઉન્ટ નંબર એન્ડ બેલેન્સ describing one particular account in a bank. Clear? જેમ કે કોઈ પણ અકાઉન્ટ ટેબલ છે એમાં બે ફિલ્ડ છે, અકાઉન્ટ નંબર એન્ડ બેલેન્સ. તો એ શું કરશે, બે ફિલ્ડ ટુ રિપ્રેઝન્ટ અ પર્ટિક્યુલર અકાઉન્ટ ઇન અ બેંક. બરાબર, એ બેંકના અકાઉન્ટને રિપ્રેઝન્ટ કરશે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ટિટી સેટ. એવા મલ્ટિપલ રેકોર્ડ હોય, સપોઝ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે 5 અકાઉન્ટ હતા. ક્લિયર? અને એની સામે બેલેન્સ ડિસ્પ્લે કરેલી હતી, તો એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરશે, એન્ટિટી સેટ. ક્લિયર? સિંગલ આપણે કોઈ પણ ટેબલ છે એને આપણે એન્ટિટી કહી, બટ ધ મલ્ટિપલ record which describe that particular entity એને આપણે entity set કહી શકીએ. Okay, an association between two or more entities is known as relationship. એસોસિએશન અથવા તો તમે રિલેશન કહી શકો કે બે ટેબલ વચ્ચે અથવા તો બે કરતા વધારે ટેબલ વચ્ચે જો કનેક્શન હોય, બરાબર, એસોસિએશન અથવા તો કનેક્શન હોય તો એને તમે રિલેશનશિપ કહી શકો. એન્ડ a set of all relationship is called relationship set. સપોઝ કે કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ ટેબલ કન્સિડર કરી તો કસ્ટમર ટેબલ ની અંદર 5 રેકોર્ડ છે, અકાઉન્ટ ટેબલ ની અંદર 5 રેકોર્ડ છે, તો એ બે ટેબલ આપણે રિલેટ કરશું. ક્લિયર? So that relationship between all 5 record of customer and all 5 record of account is called relationship set. Clear? સિંગલ આપણે કેવું હોય કે ભાઈ અકાઉન્ટ અને કસ્ટમર ટેબલ છે રિલેટ થયા છે, that is called relationship between customer and account table. ER મોડેલ છે એ ડિસ્પ્લે કરેલું છે. The overall logical structure of a database is represented graphically by ER model is shown in figure. Clear? Generally data model શેના માટે યુઝ થાય છે, to represent overall logical structure of database graphically. તો ER મોડેલમાં કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો, આ વસ્તુ આપણે એક વખત આની પહેલા પણ જોઈ ગયા છે, બરાબર, જે બે ટેબલ હોય એની વચ્ચે રિલેશનશિપ ER મોડેલમાં કઈ રીતે આપણે જે એન્ટિટી રિલેશનશિપ, ક્લિયર, એ ટર્મ જોયું હતું, એની અંદર આપણે આ ડાયાગ્રામ પણ જોયેલો હતો. સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ. આ કસ્ટમર છે એક ટેબલ છે, અહીંયા તમે એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ અથવા તો ER મોડેલની અંદર તમે એને એન્ટિટી કહી શકો છો. ધીસ ઇઝ વન એન્ટિટી કસ્ટમર, ધીસ ઇઝ અનધર એન્ટિટી અકાઉન્ટ. અહીંયા જે ડિસ્પ્લે કરેલા છે, બરાબર, ધેટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ ઓફ કસ્ટમર એન્ટિટી. બરાબર, એટ્રીબ્યુટ્સ એટલે કે એના ફિલ્ડ,
આપણે જો આ કસ્ટમરને ટેબલ કન્સિડર કરી તો આ CID C નેમ એટલે કસ્ટમર ID કસ્ટમર નેમ સિટી એડ્રેસ કોન્ટેક્ટ નંબર એના ફિલ્ડ થશે ક્લિયર ઇન ER model we just say this is customer entity and this is attribute or property of customer table clear account is another entity and account number and balance is a attribute or property of account entity હવે આ બે ને મારે જો કનેક્ટ કરવા છે I want to know કે which customer having which account કયા કસ્ટમર નું કયું અકાઉન્ટ છે તો એ બેને હું રિલેટ કરું છું via relationship account holder clear જે previously આપણે રિલેશનલ મોડેલ જોયું હતું કે ભાઈ એમાં કલેક્શન ઓફ ટેબલ છે એનાથી આપણે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરતા હતા મલ્ટીપલ ટેબલ વચ્ચે એમાં ત્રણ ટેબલ જોયા હતા કસ્ટમર અકાઉન્ટ અને અકાઉન્ટ હોલ્ડર ક્લિયર એ જ વસ્તુ અહીંયા ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરેલી છે ઇન એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ ટુ રિલેટ ટુ એન્ટિટી ક્લિયર બીજું તમે એક્ઝામ્પલ જુઓ sample ER model for student and college entity clear so student study in college so student છે એક entity છે these are the attribute student ID student name student address of the student table and college is one entity so college ID college name is attribute of college entity clear આ બે entity ને મારે relate કરવી છે તો study in આ એક મેં relationship છે diamond shape ની અંદર represent કર્યું છે so this is called student study in college so relationship between student and college is represented by ER model this is the second example of entity relationship model ચલો ER model માં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો any doubt regarding entity relationship model or we can say that ER model type in the chat box if doubt is there જો કોઈ ડાઉટ હોય એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલમાં તો પૂછી લો okay almost student type no unclear ચલો આ કોન્સેપ્ટ આપણે ઓલરેડી એક વખત જોઈ લીધો છે એટલે અત્યારે આઈ થિંક બધાને ક્લિયર છે સો વી જસ્ટ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ ડેટા મોડલ નેક્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ બેઝડ ડેટા મોડલ ધેટ ઇઝ object oriented data model okay the object oriented model is also based on a collection of object like ER model ER model માં જેમ collection of object હતા બરાબર that is called entity ત્યાં આપણા object ને શું કહેતા હતા entity clear here also in object based object oriented model is also based on collection of object an object contains value stored in a variable within the object and object also contains body of code that operate on those values. These bodies of code are called method. In another word, object can be considered as object is equal to value in variable plus methods. તમે C++ માં object અને class ભણી ગયા છો ક્લિયર તમે કોઈ પણ ક્લાસ ક્રિએટ કરેલો હોય તો ક્લાસની અંદર મલ્ટીપલ વેરિયેબલ્સ તમે લીધેલા હોય અને એની અંદર મલ્ટીપલ ફંક્શન લીધેલા હોય ક્લિયર ફંક્શન એટલે મેથડ લીધેલી હોય પછી શું કરો છો યુ જસ્ટ ક્રિએટ ઓબ્જેક્ટ ઇન અ મેઇન બરાબર મેઇનમાં એક ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો છો એન્ડ બાય યુઝિંગ ધેટ ઓબ્જેક્ટ યુ જસ્ટ એક્સેસ ધીસ વેરિયેબલ એન્ડ મેથડ which is declared in class તો અહીંયા એ જ કન્સેપ્ટ છે બરાબર ઓબ્જેક્ટ છે તો ઓબ્જેક્ટ શું કન્ટેન કરશે વેલ્યુઝ સ્ટોર ઇન અ વેરિયેબલ જે વેરિયેબલ તમે ડિફાઇન કરેલા છે એની વેલ્યુ છે બરાબર that values contained by the object and also object contains the body of the code બરાબર કે જે મેથડ તમે કોલ કરાવો છો એની બોડી પણ તમે ઓબ્જેક્ટ ની અંદર કન્ટેન કરી શકો in short હું કહું તો by using object you can access all the variables and all the methods clear તો તમે ઓબ્જેક્ટ ને આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો object is equal to values in variable plus methods
because methods and variables both are accessible by the object. This is the simple fundamental of object oriented model. કે ભાઈ object ની મદદથી તમે આ બે વસ્તુ છે એ easily access કરી શકો. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. Okay, here object oriented model, table or entity considered as an object and attribute of the table or entity is considered as a variable. Clear? તમારે આને જો ડેટાબેઝ ના ટર્મ સાથે રિલેટ કરવું હોય તો here object oriented model, table or entity. Clear? ટેબલ તમે કયો અથવા તો એન્ટિટી કયો, કન્સિડર એઝ એન ઓબ્જેક્ટ. એ ટેબલ અને એન્ટિટીને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ મોડેલમાં આપણે ઓબ્જેક્ટ કહીશું. ક્લિયર? જેમ એસક્યુએલ માં આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરતા હતા, ઈઆર મોડેલમાં એને એન્ટિટી કહેતા હતા, એ જ રીતે ઓબ્જેક્ટ બેઝ ડેટા મોડેલમાં ટેબલ છે એને આપણે ઓબ્જેક્ટ કહીશું. એન્ડ એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ ધ ટેબલ એટલે કે જે ફિલ્ડ છે ટેબલના, ક્લિયર, ઓર એન્ટિટીના જે ફિલ્ડ છે એને આપણે શું કહેશું? વેરિયેબલ્સ કહેશું. એન્ડ રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ ટેબલ્સ ઓર એન્ટિટીઝ કન્સિડર એઝ અ મેથડ. એટલે કે અહીંયા આપણે જે બે ઓબ્જેક્ટ લેશું એની વચ્ચેનું જે રિલેશનશિપ છે એને આપણે એક મેથડ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કન્સિડર એન ઓબ્જેક્ટ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? એક ઓબ્જેક્ટ તમે કન્સિડર કરો અકાઉન્ટ હેવિંગ વેરિયેબલ્સ અકાઉન્ટ નંબર એન્ડ બેલેન્સ. બે વેરિયેબલ છે અકાઉન્ટ નંબર એન્ડ બેલેન્સ. એન્ડ ધ મેથડ પે ઇન્ટરેસ્ટ ટુ એડ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ બેલેન્સ. ક્લિયર? એક મેથડ છે પે ઇન્ટરેસ્ટ નામની કે જેની મદદથી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ છે બેલેન્સમાં ઈ એડ કરી શકીએ. ક્લિયર? આને તમે ટેબલ સાથે પહેલા આપણે રિલેટ કરી. હિયર વન table account is there, two field account number and balance is there, and the relationship between table, or we can say that the functionality of the account table is pay interest to add interest to balance. Clear? Here the pay interest is one functionality, or we can say that one function which add the interest into the balance. Clear? So આને તમે અહીંયા જે previously આ syntax જોઈતી, object is equal to values in variable plus method, એ રીતે તમારે ડિફાઇન કરવું તો કઈ રીતે થશે? account object, then after variables એના, so value of account number and balance એટલે કે એના જે account number and balance છે એની value plus methods. so અહીંયા method કઈ છે? pay interest. clear? so અહીંયા આપણે કોઈ પણ વેલ્યુ, સપોઝ કે આ પે ઇન્ટરેસ્ટ છે તો એમાં સપોઝ 5% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એડ થતું હોય. હવે નેક્સ્ટ ફંક્શનાલિટીની અંદર આપણે એવું ચેન્જ કરવું હોય કે ભાઈ મારે 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ બેલેન્સની અંદર એડ કરવું છે. સો what we going to do? just change in a pay interest method only. ક્લિયર? એની વેલ્યુમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જીસ થશે નહીં. there is no change in a વેલ્યુ. ડાયરેક્ટલી આપણે શું કરવું પડશે? ખાલી મેથડ છે એમાં જ ચેન્જ કરવો પડશે. ધીસ ઇઝ ધ એબ્સ્ટ્રેક્શન. બરાબર? તમે એને ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન કહી શકો કે ભાઈ એક જગ્યાએ આપણે ચેન્જ કરવો છે, બરાબર, તો બીજી જગ્યાએ એનો ચેન્જ છે એ થશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ મોડલ. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. રિગાર્ડિંગ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ મોડેલ, આ તમે C++ માં જે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ ભણો છો, બરાબર, એને રિલેટેડ જ કોન્સેપ્ટ છે. છતાં પણ કઈ ન સમજાણું હોય તો પૂછી લ્યો. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ both the data model, the entity relationship model and the object oriented model? Type your doubt if doubt is there. Okay, almost student type clear. So here record based logical data model and object based logical data model, or we can say that logical data model is complete. Physical data model છે એ આપણા સિલેબસમાં નથી, બરાબર, બટ
ફિઝિકલ ડેટા મોડેલ છે શેના માટે યુઝ થશે? ફોર હાયર લેવલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ એક્સેસ મેકેનિઝમ. ક્લિયર? ડેટા છે એ કઈ રીતે સ્ટોર કરવો, એના જે સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર હશે, ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર હશે, બરાબર, એ ક્રિએટ કરવા માટે, અને કઈ રીતે એ સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ પછી કર્યા પછી ડેટા છે એક્સેસ થશે, મીન્સ એક્સેસ મેકેનિઝમ ઓફ ધ ડેટા. આ બે વસ્તુ છે એ ફિઝિકલ મોડેલ, ફિઝિકલ ડેટા મોડેલ છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. ક્લિયર? બટ એ સિલેબસમાં નથી, એટલે ડિટેલમાં જે એના ટાઈપ્સ છે, યુનિફાઈંગ મોડેલ એન્ડ ફ્રેમ મેમરી મોડેલ, એ આપણે જોવાના નથી. સો હિયર ધ કોન્સેપ્ટ ડેટા મોડેલ ઇઝ ઓવર. ક્લિયર? નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ છે એ ટોપિક છે એ જોશું. સો ઓલમોસ્ટ સ્ટુડન્ટને કાંઈ ડાઉટ નથી. સો વી જસ્ટ એન્ડ અવર સેશન હિયર. Thank you, student.